نیب قوانین میں ایک مرتبہ پھر ترامیم، عوام سے دھوکہ اور فراڈ کی کیسز نیب کے سپرد، کیسز میں واپس نیب کے حوالے کر دیے گئے۔ صدر مملکت عارف الوی کی منظوری کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم کے مسترد شدہ عناصر کو ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے رد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تنقید، کہتے ہیں غیر فطری اتحاد کا چھوٹی سڑک پر مختصر سا جلسہ قوم نے دیکھا، اتنی پارٹیز مل کر بھی بندے جمع نہیں کر سکیں۔ ڈینگی کا خطرہ سنگین ہو گیا، لاہور میں مزید 445 افراد مزید وائرس میں مبتلا، سرکاری ہسپتالوں میں بیڈز کم پڑ گئے، ایک مریض جان سے گیا۔ کرونا کے وار بھی جاری، لاہور میں 84 نئے کیسز، وبا نے مزید ایک مریض کی جان لے لی۔ لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 2% ریکارڈ، انتظامیہ کی SOPs پر عمل درآمد کی اپیل۔ محکمہ صحت کی ویکسینیشن مہم کی کامیابیاں، 60% سے زائد ویکسینیشن والے علاقوں میں کرونا پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ، ڈائن ان، شادی سمیت تقریبات معمول کے مطابق ہوں گی۔ مہنگائی کا جن بے قابو، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر، سبزی اور پھلوں کی قیمت میں اضافہ، چکن بھی 331 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نا غریب آدمی مجبور ہے ان چیزوں پہ، مجبوری پہ آنا پڑ رہا ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا۔ سبزیوں کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، جس کے ویو پوائنٹ سے آلو بھی بہت مہنگے ہیں، ہر چیز مہنگی کی ہے گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ ہر چیز دیکھ لیں، فروٹ مہنگا ہے، سبزی مہنگی ہے، گوشت بندہ غریب کا سے کھائے گا۔ چینی اوٹ مائنز اینڈ منرلز ریفرنس، صوبائی وزیر سپین خان سمیت دیگر ملزمان پیش، احتساب عدالت نے کیس پر مزید سماعت 15 نومبر تک ملتوی کر دی۔ گجرات پولیس میں کرپشن کیس کی سماعت، عدالت نے سابق CTO لاہور رائے اعجاز سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواست پر مزید دلائل طلب کر لیے، سماعت 15 نومبر تک ملتوی۔ ہائی کورٹ میں گندم کی قیمت مقرر کرنے کے لیے درخواست پر سماعت، جسٹس شاہد جمیل خان نے درخواست چیف جسٹس کو بھجوا دی، درخواست 2 رکنی بینچ کے روبرو لگانے کی سفارش۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد ضمانت کا پہلا کیس احتساب عدالت منتقل، لیگی رہنما برشیز طاہر احتساب عدالت میں پیش، عدالت نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی۔ معاون خصوصی شہباز گل کے خلاف حد تک عزت کا کیس، شہباز گل کی حاضری معافی اور وارنٹ گرفتاری واپسی کی درخواست جمع، سیشن عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ خواجہ سراؤں کو پولیس ملازمت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری سے 10 سال کا ریکارڈ طلب کر لیا، فریقین کو 29 نومبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ موسم سرما کی آمد، ماتحت عدالتوں کے اوقات کار تبدیل، پیر سے جمعرات اور ہفتے کو اوقات کار صبح 9 سے شام 4 بجے تک ہوں گے، آج سے وکلاء کے لیے گاؤن پہننا بھی لازم قرار۔ بند دروازوں کے پیچھے بنائی گئی پالیسیز قبول نہیں، بغیر کسی ہوم ورک کے نئی پالیسی نافذ نہیں کی جا سکتی۔ ترجمان ایپسپ میاں عمران مسعود کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے نجی شعبے کا کردار تسلیم کیا جائے۔ پاکستان کی کسی بھی سرکاری یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام کے طالب علم ہیں اور آپ کے گھرانے کی آمدنی 45,000 سے کم ہے تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پورٹل آن لائن درخواستوں کے لیے اوپن، طلباء 30 نومبر تک اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔
वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं कि प्रोग्राम कम आमदन वाले घरानों के लिए शुरू किया गया है। और पिंक पोलो फाइनल मार्का, विंटेज कारों और मोटर बाइक्स की शानदार फेट, हॉर्स आर्चरी और नेज़ाबाजी का भी मुजाहरा। फाइनल में टीम व्हाइट ने टीम ब्लैक को शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम कर लिया। बज के 12 में खुशामदीद, शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सोहाग से और मैं हूँ सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि नैब कवानीन में एक बार फिर से तरमीम कर दी गई हैं। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। अवाम से धोखा और फ्रॉड के केस नैब के सपोर्ट कर दिए गए हैं, जबकि मुजारबा केसेस भी वापस नैब के हवाले ही कर दिए गए। एहतसाब अदालतों को फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस का इख्तियार वापस मिल गया है। धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिए गए हैं। सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद है। इस फैसले के हवाले से हम उनसे जान लेते हैं। जी सुहेल, बताएगा अब इख्तियार कैसे किसके पास होगा? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तीसरा ऑर्डिनेंस नैब का तरमीमी जारी किया है। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब के इख्तियारात 6 अक्टूबर को पहले दिए गए थे सुप्रीम जुडिशल को, जो कि अब इस ऑर्डिनेंस के तहत वापस लेकर सदर मुमलिकत जो हैं उनको दे दिए गए हैं। अब जो पाकिस्तान के सदर होंगे वो चेयरमैन को हटाने का इख्तियार रखेंगे। इसके अलावा दीगर जो फ्रॉड और अवामुन्नास से धोखाधड़ी के जो केसेस हैं वो भी नैब के सपुर्द कर दिए गए। इसके साथ साथ नैब और अदालतों को जो है वो केसेस वापस कर दिए गए जो पहले की पोजीशन पर था। 6 अक्टूबर के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर नैब को पुराने केसेस पर जो है वो कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए गए हैं और नैब जो है इस ऑर्डिनेंस के तहत पहले की तरह जो है वो काम करेगा और मनी लॉन्ड्रिंग के केस जो है पहले की तरह ही जो है वो नैब उनको देखेगा और उस पर जो है वो तहकीकात करेगा। ये तीसरा ऑर्डिनेंस है जो कि तरमीमी ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत की इजाजत के बाद मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया है। जी सुहेल अब्बास बलोच, ये भी बताएगा कि जो ये तहरीक चलाई जा रही है, जो तरमीम की जा रही हैं, इससे कौन से जो सियासतदान होंगे या तहरीकी जो जमातें होंगी या तहरीक होंगी उन्हें फायदा हो सकेगा? जी हुकूमत की जाने से पहले जो खास तौर पर बिजनेसमैन है उनको छूट देने के लिए जो 6 अक्टूबर को एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था उसमें काफी तरमीम की गई थी, लेकिन अब जो ये नया ऑर्डिनेंस है इसके तहत नैब जो है वो पुरानी पोजीशन पर ही अपना काम करेगा और तमाम जो धोखाधड़ी के केसेस हैं या फ्रॉड के केसेस हैं उनको जो है वो नैब ही डील करेगा और उसमें जो है तहकीकात करेगा जिस तरह से पहले करता था। इसके साथ साथ जो एहतसाब अदालत और से वापस इख्तियार लिए गए थे फ्रॉड के केसेस पर वो भी जो हैं वो वापस उनको दे दिए गए। उस पर एहतसाब अदालत भी कार्रवाई करने का इख्तियार रखेगा और नैब जो है वो भी इख्तियार रखेगा। इसके अलावा जो बड़ा इसमें मेन नकात है वो ये था कि 6 अक्टूबर को नैब के जो चेयरमैन है उसको हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल को दिया गया था, लेकिन अब ये जो आज नया ऑर्डिनेंस जारी हुआ है इसमें वो इख्तियार सुप्रीम जुडिशल से वापस ले लिया गया है और अब ये इख्तियार जो सदर हैं पाकिस्तान के उनको मिला है। वो अब जो है वो चेयरमैन नैब को इख्तियार हटाने का इख्तियार रखेंगे और उनको बाकायदा तौर पर ये कानूनी तौर पर इख्तियार दे दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत पहले से कायम तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है वो वैसे ही चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे, जबकि ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर को अगर उसके बाद के केसेस पर होगा